అన్ని పార్టీలు ఏకమై మన ప్రాంతానికి ఏదైతే నీరు అనేటటువంటిది ఉందో భాగంగానే వాణిజ్య కేంద్రమైనటువంటి జైరాబాద్ ముంబైకి అనుసంధానం చేస్తూ చేసేదని ఒక నానుడి అనేటటువంటి జైరాబాద్ ప్రాంతము ఇంత పూర్వం నుండే మంచి వాణిజ్య కేంద్రంగా జిల్లాలో ఎగుమతి అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు అనేటటువంటివి జైరాబాద్ నుంచే వాణిజ్యపరమైనటువంటి పంటలు పుష్కలంగా పండి ఎగుమతి అనేటటువంటి కావడం జరుగుతుంటుంది. మరి అందులో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడే ఇంతకు మొదలు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలు చెప్పినట్టు మరి జైరాబాద్ కు ఒకవేళ ఈ ట్రైన్ అనేటటువంటివి హైదరాబాద్ జైరాబాద్ ముంబైకి అనుసంధానం చేసినట్లయితే ఇక్కడ प्रेस मीडिया को बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो मीटिंग का विषय है कि जहराबाद से अलाइनमेंट चेंज होने का, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। डेफिनेटली सबसे पहले तो केंद्र सरकार को मेरी तरफ से अपने जहराबाद के तेलंगाना के लोगों को इस तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें नीम जैसा इंडस्ट्री हमारे जहराबाद को दिए और रिसेंटली बहुत सारे फंड्स भी अपने को रिलीज़ किए हुए हैं। लास्ट 10 तारीख के प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में 3600 रुपये का फंड हमारे जहराबाद को 2600 रुपये का फंड जहराबाद को देने का काम किया। इसके पहले भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसमें स्मार्ट सिटी के लिए पैसे देने का काम किया है। डेफिनेटली उसके साथ ही बुलेट ट्रेन जो हमारे को मिल रहा भारत सरकार को, उसके लिए धन्यवाद देना ज़रूरी समझता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो हम उसके बारे में टेक्निकल रेलवे डिपार्टमेंट के और कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके बताए हुए कि जहराबाद में स्टॉप रहने से रेलवे डिपार्टमेंट को बुलेट ट्रेन किस तरीके से इसको बेनिफिट होने वाला है, वो सभी बातें उनके सामने रखने के बाद कुछ उनके टेक्निकल सर्वे में कुछ विकाराबाद से पैसेंजर ज़्यादा है ऐसा दिखा के वो लाइन उनका सैंक्शन करने का काम किया। सो उसके बाद ही हमारा उनका मीटिंग हो गया था। वो मीटिंग में हम बताए कि अगर नीम्स अगर यहाँ पे ऑपरेट होएगा, नीम्स अगर चालू हो जाएगा, नीम्स में पूरी तरह से सैचुरेशन हो जाएगा, पूरा इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, तो कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 6 लाख लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो 6 लाख लोगों का मूवमेंट जो हैदराबाद हो या बिजनेस के हिसाब से मुंबई हो, इसके लिए बढ़ने वाला। इसलिए डेफिनेटली विकाराबाद से जहराबाद का पैसेंजर का जो नंबर से उससे कई गुना ज़्यादा रहेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कन्विंस होकर जहराबाद करने के बारे में यस बताए थे। डेफिनेटली और भी वो सब्जेक्ट लेके अभी और रेलवे मिनिस्टर्स हो या कंसर्न जो टेक्निकल लोगों के डिपार्टमेंट से बात करके और एक बार ये बात उनके साथ रखेंगे। और ये बात इसी के साथ साथ हमारे जो जहराबाद के सभी लोगों के कहने से उनको और एक बार बड़ा डेलीगेशन लेके उनके साथ जाके काम करने की कोशिश करेंगे। और केंद्र सरकार डेफिनेटली इसका फिजिबिलिटी देख के, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि कहीं आने वाले 100-150 साल के लिए इसकी सोचने की ज़रूरत है। 100-150 साल में जहराबाद का जो रेवेन्यू रेलवे को मिलने वाला है, रेलवे का रेवेन्यू जो नीम्स को मिलने वाला है, ये देखेंगे तो डेफिनेटली वो लोगों को कन्विंस हो जाएंगे कि जहराबाद कितना ज़रूरी है। ये लाइन में हम लोग ज़रूर आगे बात करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे, ऐसा आपको पूरा भरोसा देता हूँ। डेफिनेटली वहाँ हमारे MP साहब को अभी साहब बताए जैसा सभी MP लोग मिलते हैं इसके लिए, और एक बार प्राइम मिनिस्टर तक जाने की ज़रूरत लगा तो वहाँ पे भी जाके बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ఈరోజు జహీరాబాద్కు అన్యాయం జరుగుతున్న సమస్య, ముందుగా బుల్లెట్ ట్రైన్ అనేది జహీరాబాద్ ప్రజలకు ఆశ చూపించి హైదరాబాద్ నుంచి సంగారెడ్డి నుంచి జహీరాబాద్, బాంబేకి, సోలాపూర్ పోలేదని చెప్పడం జరిగింది। కానీ మరి ఆ అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు వికారాబాద్ అంటున్నారు। కాబట్టి జహీరాబాద్ ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాపై దాయితాలంచి మా జహీరాబాద్ ప్రజలకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం। ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు ప్రధానమంత్రి గారు మొన్న హైదరాబాద్లో తెచ్చిన మీటింగ్లో వారే చెప్పడం జరిగింది, 2000 కోట్ల పైన నిమ్స్లోని స్మార్ట్ సిటీ గురించి, నిమ్స్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, స్మార్ట్ సిటీ కావచ్చు, మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి చేస్తామని వారే చెప్పడం జరిగింది। కానీ మీరు ఏదైతే ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ అలైన్మెంట్ జహీరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్కు మార్పి చేస్తున్నారో అది కరెక్ట్ కాదని మా యొక్క రిక్వెస్ట్।
ఎందుకంటే జైరాబాద్ రాబో దినాలలో ఏదైతే మీరు నియమించిరో రాబో దినాలలో ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా కాబోతున్నదని మీరే చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రియల్ హబ్కి కావాల్సిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రోడ్ ద్వారా కానీ రైల్వే ట్రాక్ ద్వారా కానీ లేదా మరి ఎయిర్ ద్వారా కానీ ఈ రకంగా మరి సముద్రం అయితే లేదు. కానీ మీరు ఉన్న ఒక రైల్వేని జైరాబాద్ నుంచి ఈ బుల్లెట్ ట్రైనును నడిపించాలని మా యొక్క విన్నపం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి మా రిక్వెస్ట్, సార్ మా జైరాబాద్ ఏరియా మరి ఏదైతే నిమ్స్ అని అన్నారో ఇంచుమించు 12,635 ఎకరాల భూమిని పేద ప్రజలు మీకు అది మరి ఆ యొక్క భూమిని కూడా నిమ్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని మరి నిష్ప్రయోజనం కాకుండా మీరు డెవలప్మెంట్ చేస్తామన్నారు కాబట్టి ఆ డెవలప్మెంట్ త్రూ మరి రోడ్ కానీ రైలు కానీ ఈ రకంగా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్రెడీ మరి 100 ఫీట్ రోడ్ కూడా వేయడం జరిగింది. అది బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తే కూడా ఇంకా తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి నేను ప్రధానమంత్రి గారిని రైల్వే మినిస్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీరు జైరాబాద్ గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. మరొకసారి ఈ అలైన్మెంట్ వికారాబాద్కు కాకుండా ఆల్రెడీ వికారాబాద్కు లైన్లు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ వేరే ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ 3 మరి రకాలుగా కర్ణాటక, తెలంగాణలో జైరాబాద్, సంగారెడ్డి ఈ రకంగా ఈ ఎంపీలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ 3 ఎంపీలు మీరు కూడా మాట్లాడవలసిందిగా మరి జైరాబాద్ ఎంపీని, సంగారెడ్డి ఎంపీని, అదేవిధంగా బీదర్ ఎంపీ గారికి కూడా నా విన్నపం, మీరు దయచేసి అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేసి జైరాబాద్ ద్వారా మరి ఈ ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా వేయించాలని పార్లమెంట్లో మీరు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. जुल्म के खिलाफ सच के साथ तो जुड़े रहिए, खबरदार रहिए सिर्फ ZHBTS न्यूज़ के साथ।